زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لبیک یا حسین۔ میں سید فیاض حسین، یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں آپ تمام ناظرین کے لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس قصد سے کہ آج کا جو اعلان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ قافلہ جو پاپیادہ علاوہ سرتوخ سے روانہ ہو کر سنکے سر عاشور خانہ قدیم پہنچے گا، جو شہزادی علی اصغر علیہ السلام کے نام سے عاشور خانہ منسوب ہے۔ قریب یہ بھی فاصلہ 9 کلومیٹر تک کا ہو سکتا ہے، یہ اطلاع ملی ہے اس اطلاعات کے ساتھ۔ اور ہم ہمیشہ بارہا آپ تمام حضرات کی خدمت میں دستبستہ میں نے معروضہ کیا ہے کہ ہمارے چینل کی جانب سے جو بھی خدمت ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسے ہمارے چیئرمین اس چینل کے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے چیئرمین جو ہے وہ ان کے ہاشم علی مرزا اور ڈائریکٹر میر سعادت علی خان کے ذریعے آپ تمام حضرات ربط پیدا کریں، اور قدیم مجالس ہو یا نوحیں تبرک ہو جو علم مبارک میں پیوست ہوتے ہیں، وہ تبرکات اور عاشور خانہ قدیم جو ہے وہ سلسلے میں معلومات ہمیں فراہم کیجیے تاکہ اس چینل کے ذریعے تمام مستفید ہو سکیں، یہ میری گزارش ہے۔ اب میں آپ تمام کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی وہ قافلے کے جو بانی ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گا۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں اس وقت میں ہمارے سید ذاکر حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں کیونکہ یہاں سے جو قافلہ روانہ ہوگا شہزادے علی اصغر علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، کاروان شہزادے علی اصغر علیہ السلام جو علاوہ سرتوخ سے پاپیادہ برآمد ہوگا، یہ قافلہ عاشور خانہ قدیم سنکے سر پہنچے گا، وہ بھی عاشور خانہ شہزادے علی اصغر السلام سے منسوب ہے۔ تو میں اس وقت اس کاروان کے جو ہمارے بانی ہیں، جو خدمت گزار ہیں، سید ذاکر حسین رضوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرائیں۔ یہ قافلہ سلام علیکم یا علی مدد، یہ قافلہ 5 سال سے نکل رہا ہے بھائی، یہ 5 سال ہے۔ مولا مومنین کو سلامت رکھے، میرے ماں بہنا، میرے بزرگاں، میرے بھائیاں، میرے بچے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہر سال کی طرح یہ سال بھی انشاءاللہ چلیں گے۔ ان کو نجف کربلا جانا نصیب ہو، اگلے سال تک کوئی دمنا جو سوائے دم حسین سے مولا میرا معروضہ ہے۔ تمام انجمنہ، تمام مرثیہ خانہ، تمام قبلایاں سب یہ جلوس میں شرکت فرمائیے۔ مولا اس کا ثواب آپ کو شہزادہ علی اصغر دین ہم پورے مومنین کی زندگیوں میں اجالا ہو جائیں گے، کرونا ورونا ہے سب بیماری سب چلے جائیں گی بھائی۔ آپ لوگوں کو مولا خوش رکھے۔ اور یام اسلامی چینل کا میں بہت شکر گزار ہوں، ہمارے فیاض صاحب کا مولا ان کو سلامت رکھے۔ یہ بھی ذاکر حسین ہے، میں ان سے معروضہ کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ مومنین کو معلوم ہے جیسا ہمارا اعلان ڈالیجیے ٹی وی پہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تمام مومنین سے پھر میرے ماں بہنا، میرے بچوں سے معروضہ ہے میرا زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہے مطالب زمانہ تو ہوتا ہے کیا، مجھ تو مطلب زمانے کی پرواہ نہیں، ارے ساتھ جب تک ہے باقی کہے جاؤں گا یا علی یا علی۔ میری زندگی بس میرے مولا کے نام پہ بھائی، میں چلے مولا علی پہ بھی خدمت کرتا ہوں، مولا تنے رہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے معروضہ کرتا ہوں، 9 سفر کے دن چنئی مولا علی پہ شہزادے قاسم کی مہندی اٹھتی ہے، لثمان موسوی صاحب پڑھتے ہیں 1:30 بجے دن میں، اتوار کا دن ہے، اس میں بھی تشریف لائیے۔ مولا آپ لوگوں کو سلامت رہتے۔ اس کے بانی ہمارے سعادت علی صاحب مظفر صاحب کے بابا ہے، آپ لوگوں سے میرا معروضہ ہے، مولا آپ لوگوں کو سلامت رہتے۔ کوئی دم نہ دے سوائے دم حسین تھے، میرے جسم و جان کے مالک، سب کے ذمہ دار مولا، جو بھی جائیں گے سب۔ کب تاریخ پہ قافلہ نکلے گا؟ قافلہ 8 تاریخ کو نکلیں گے، 8 سفر کی تاریخ کو، 8 سفر کو یہ قافلہ پاپیادہ روانہ ہوگا علاوہ سرتوخ سے 11:30 بجے انشاءاللہ نکلیں گا سرکار۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جب ذاکر حسین صاحب یہ بتا رہے تھے کہ 8 سفر بروز ہفتہ شام میں ٹھیک 11:30 بجے قافلہ یہاں سے پاپیادہ روانہ ہوگا، اور یہاں پر بھی تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ راستے تمام بھی آپ جانتے ہیں جو خدمت گزار ہے قافلے کے، جیسے کربلا، نجف سے کربلا پاپیادہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، اسی تاثی میں قافلہ یہاں پہ بھی اس کا
हमारे ज़ाकिर हुसैन साहब ने आगाज़ किया है, तो मोमिनीन भी इसी तरह खिदमत कर रहे हैं। रास्ता तमाम आपसे खिदमत कर रहे हैं और तबरुक का एहतमाम होता है, यहाँ से भी होगा। और काफ़िला जहाँ ख़दीम आशुखान संकेसर शहज़ादे अली अकबर साहब पहुँचेगा, वहाँ पर एक मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। वहाँ के बाद काफ़िला वापस आने के लिए बसों का एहतमाम किया गया है। मिन जानिब जो हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, उनके दोस्त हैं, और असगर अली मूसवी साहब और शब्बीर जैदी साहब और हमारे रफ़त साहब ग्रैंड होटल के मालिक, इनकी जानिब से सवारी का मुफ्त इंतज़ाम किया गया है। आप तमाम लोग इसमें शिरकत फरमाएँ और सवाब दारैन हासिल फरमाएँ। और मैं आखिर में हमारे जैसे ज़ाकिर साहब ने कहा कि 9 सफ़र के दिन दोपहर 1:30 बजे बाद नमाज ज़ोहर ठीक 1:30 बजे मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होती है। चिल्ले मौलाली की भी खिदमत अंजाम देते हैं ये, तो वहाँ पे एक मजलिस मुनक़्क़िद होती है जो शहज़ादे क़ासिम अलैहिस्सलाम के नाम से मेहंदी बरामद होती है। और आप हज़रात शिरकत फरमाएँ और इसमें भी आप हमारे इनके दोस्त अहबाब आपसे ममनून व मशकूर रहेंगे। और इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ कि अब एक मरतबा हमारे ज़ाकिर साहब कुछ कहना चाहते हैं। 11:30 बजे इंशाल्लाह मजलिस शुरू हो जाएंगी। यहाँ ग्राउंड में जाफ़र सिल्दी साहब पढ़ेंगे, वहाँ मौलाना हैदर आज़ाद साहब किबला पढ़ेंगे संतेसर में। जैसा कि ज़ाकिर साहब ने बताया कि यहाँ पे जो मजलिस ग्राउंड पर होगी, अलाए सरतुख के रूबरू जो ग्राउंड है, वहाँ पे मजलिस अज़ा ठीक 11:30 बजे मजलिस अज़ा का आगाज़ होगा। उसके बाद उसी के साथ उसके रूबरू अलाए सरतुख के रूबरू ग्राउंड पर मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। मैदान गदीर में मुनक़्क़िद होगी ये मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। और इस मजलिस में जनाब मौलाना जाफ़र खिलजी साहब खिताब फरमाएंगे और ये काफ़िला पैदल रवाना होगा। जब संकेसर पहुँचेगा तो वहाँ भी एक मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। उस मजलिस से हुज्जत इस्लाम डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा साहब बयान फरमाएंगे। और उसके बाद काफ़िले के लिए जो पैदल यहाँ से जो ज़ायरीन जाएंगे ज़ियारत के लिए, तो वहाँ के लिए भी वापसी के लिए बसों का एहतमाम किया गया है। मैंने ज़िक्र कर चुका हूँ इसका। और इसी के साथ मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रुख़्सत चाहता हूँ। आखिर में मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम आप तमाम को मोहम्मद वाले मोहम्मद शहज़ादी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना के सदक़े में, क्योंकि शहज़ादी की तमन्ना क्या थी कि मेरा भाई का चहलुम दुम से हो, तो इसी एतबार से मैं दुआ गो हूँ शहज़ादी की तमन्ना के सदक़े में तमाम शियाने हैदर करार ज़ादा रैन हुसैन मातमदार मुहिब्बान अहले बैत मोमिन और मोमिनात और आप तमाम को जल्द से जल्द ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमा। और हम तमाम को मोहम्मद वाले मोहम्मद बाग के बीमार करबला बीमार मदीना इस तमाम करोना वायरस का ख़ात्मा फरमा, इससे महफूज फरमा। खुदा न खास्ता कोई इसमें अलील हों, जल्द से जल्द उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। हमारे वली असर के ज़हूर में ताजील फरमा। हमको बा ईमान नासिर और आज़ादारा ने हुसैन में शामिल फरमा। सलाम। जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है। खुदा का कहना है शहीद जिंदा है। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है। कहा था ज़हरा से नबी ने रो रो कर, करेंगे गम शय का मुहिब तेरे रो कर। अदल का वादा है निभाया जाता है। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. रिजवी डेयरी फार्म, जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देता आ रहा है। हमारे यहाँ साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और चलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है,